ಮುಳಬಾಗಿಲು ಬಾಬಣಿ ಯಾರು ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಸಿಎಂ ಗೋವಿಂದ ರೆಡ್ಡಿ, son of late Munswami Reddy, age of 64 years, residing at Channapura village, Balla Post, Avnavodu, Muಳಬಾಗಿಲು, Kolar district, Karnataka, and others. Andru Sheri. The respectable Union Minister Sri Nitin Gadkari for Road Transport and Highway Transport Bhavan, First Parliament Street, New Delhi. The regional officer, National Highway Authority of India, besides Nagasandra Metro Train, Bangalore 73. The respectable PW Minister Satish Jarkioli, Vidhan Soda, Bangalore City. The Principal Secretary, Public Works Department, Vikas Sauda, Bangalore City. ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ದಿ ಚೀಫ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೈವೇ ಅಥಾರಿಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಕರ್ನಾಟಕ, PWD, ಸೆಕೆಂಡ್ ಫ್ಲೋರ್, PW ಅನೆಕ್ಸ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, KR ಸರ್ಕಲ್, ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್. ದಿ ಚೀಫ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್, PWD, CND, ಸೌತ್, KR ಸರ್ಕಲ್, ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್. ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಸರ್. Subject, objections regarding constructing underpass KJAP main road connecting from Muಳಬಾಗಿಲು town to KJAP etc. under NH 75, measuring east to west 35 feet, north to south, east to west 35 instead of 45 feet to 50 feet. ಅಂದರೆ 45ರಿಂದ 50 ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ 35ಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತ. With reference to the above subject, we further signed and states as far ಕೆಳಗಡೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಸೈನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ. Whereas the KJAP main road connecting from ಮುಳಬಾಗಿಲು town to KJAP, Bethamangala, Vikote and thereafter to Andhra Pradesh, Tamil Nadu, bandi alla nitkondi, Tamil Nadu and Kerala, the said road was constructed about decades ago in the year 2010. The National Highway Authority extending construction of National Highway from Bangalore to Andhra Pradesh border and issued notification, but unfortunately from Hoskote town, Bangalore rural district till Andhra Pradesh border a National Highway road, no underpasses were constructed for the benefit of general public towards their transportation of the vehicles. In spite of it, by facing innumerable problems, citizens, goods vehicles crossing the national highway. Recently, the highway constructing underwent underpass road on all the sub-state highways as per the notification issued by the central government through road transport and highway transport for construction of underpass road. It is pertinent to mention here that from Bangalore to Muಳಬಾಗಿಲು up to Muಳಬಾಗಿಲು Virupaksha road, including road at Tamballi, Vargood road at Virupaksha, your good self directed to construct concerned respective authority contractors to construct and pass road measuring breadth of roads east to west 45 feet, but unfortunately the contractor who is constructing underpass connecting from ಮುಳಬಾಗಿಲು town to KJAP main road, SH 95, ಇದಕ್ಕೆ SH 95 ಅಂತ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದೆ. ಅಂಡರ್ NH 75 measuring 35 feet breadth. This clearly demonstrates and indicates the said space very small for ingress and egress of the general public. Except the said road, there is no any other suitable road for the general public for their movements. It is pertinent to mention here that the aforesaid road is connecting road between ಮುಳಬಾಗಿಲು town to Avni, where Jatra Mahotsava is performing since 100 years. Lakhs of pilgrims, publics with vehicles are using the said road, so also to Bangar Tirupati and to go to BGM Bemmel at KGF Taluk, Kolar district. It is submitted that if the said underpass is not extended, which is still in initial stage of construction, it is very difficult for the general public and also to the villagers situated in the villages either side of KJAP main road, Muಳಬಾಗಿಲು Taluk. In the circumstance, it is just and necessary for your good self to take appropriate steps in order to widen the road. Underpass road went out under NH 75 measuring east to west 45 to 50 feet, 45ರಿಂದ 50 ಮಾಡಿ ಅಂತ, which helps the general public at large. Otherwise, the entire public in general public, especially students, farmers, age-old citizens will suffer a lot. And even if the existing road is constructed, it is not
is constructed, it is very difficult to move the vehicles freely. ಏನಪ್ಪ ಇನ್ನೇನಾದ್ರು ಸೇರಿಸ್ಬೇಕಾ? ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೈವೇಗೆ 12 ವರ್ಷ ಆದ್ರೂ ಈ ದಾರಿಗೆ ಅಂಡರ್ ಪಾಸ್ಗಳು ಇಷ್ಟೊತ್ತವರೆಗೂ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರಪ್ಪ ದಯವಿಟ್ಟು ಅಂಡರ್ ಪಾಸ್ಗಳು ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸುಮಾರು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಗಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ನಿಧಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕೆಲಸ. ಇವಾಗ ಯಾರೋ ಮಾಡಿರೋದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು ಯಾವುದು ವಿರೂಪಾಕ್ಷಿ ರೋಡ್ ಹತ್ರ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ನಿಧಾನನೇ, ಈ ರೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ನಿಧಾನ, ತಾಯ್ಲೂರು ರೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ನಿಧಾನ. ಈ ನಿಧಾನ ಕಾರಣ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಸರ್ವಿಸ್ ರೋಡ್ ಅಂತ ಮಾಡಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಜನ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರು ಇದನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅದು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹಂಗಂಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೊಟ್ಟೋಗಿರ್ತಾರೆ. ನೈಟ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಅದು ಇದು ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಅಡ್ಡ ಮೊದಲು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಗಳಾಗಿ ಸುಮಾರು ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ಗೆ. ಈ ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ CM ಗೋವಿಂದ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಇದನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಇವಾಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಅಂಡರ್ ಪಾಸ್ ಸೈಜ್ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ 45 ಅಡಿ ಮಾಡಿ ಇದು ಭಾರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಡ್. ಕಾರಣ ಏನಂತಂದ್ರೆ KGF ತಾಲೂಕು ಇದೇ ಹೋಗೋದು, ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾಲೂಕು ಇದೇ ಹೋಗೋದು, ಬಂಗಾರ ತಿರುಪತಿ, ಕೋಟಿಲಿಂಗೇಶ್ವರ, ಆವಣಿ ಜಾತ್ರೆ ಸುಮಾರು ಕನೆಕ್ಷನ್. ಆಮೇಲೆ ಆ ಕಡೆ ಇದು ಆಂಧ್ರ ಕನೆಕ್ಷನ್ ರೋಡು. ಇಷ್ಟು ರೋಡ್ಗಳಿಗಿದಾರು ಅದನ್ನ ಚಿಕ್ಕದ್ ಮಾಡಿ 26 ಅಡಿ 28 ಅಡಿ ಮಾಡಿ ಮಿಕ್ಕಿದ ಕಡೆಲ್ಲ 40ರಿಂದ 35ರಿಂದ 45 ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಇಷ್ಟು ಜನ ಸೇರಿ ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಇದು ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ಗೆ. ಬೇಗನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದನ್ನ ಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ತೊಂದರೆ ಮಾಡಿ ಈ ಅಂಡರ್ ಪಾಸ್ಗಳು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಕೇಳದೆ ಹೋದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದ ಬಲ್ಲದ ಅನಾಹುತಗಳಾಗ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟ ಹೆಸರು ಬರ್ತದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಇವಾಗ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಾವು ಮನವಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಕೇಳಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋವಾಗ ಇದನ್ನ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ನಾವು ಇದನ್ನ ಮೇಲೆ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರು ಮತ್ತೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಂಗಳವಾರ ಹೇಳಿದ್ರು ಮತ್ತೆ ಮಾಡಕ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿಸಿದೀವಿ. ಇದನ್ನ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲಿ ಅನ್ನೋದು 15 ದಿವಸ ನಾವೆಲ್ಲ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದು ಮೂವ್ ಮಾಡಿ ಬಂದಾಗ ಮಾಡ್ಬೇಕೆ ಹೊರತು ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಹೋಗಿ ಅದ್ರ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಳ್ಳೋವರೆಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಗೊತ್ತಿರೋರೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಗೋವಿಂದ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು, ರಾಮಲಿಂಗ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಏನಂತ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಖ್ಯಾತ ವಕೀಲರಾದ ಗೋವಿಂದ ರೆಡ್ಡಿ ಸರ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಈಗ ನಮ್ಮ ರಾಮಲಿಂಗ ರೆಡ್ಡಿ ಬಂದ್ರು, ಸುಮಾರು ಜನ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಸುಮಾರು ಜನ ಎಲ್ರಿಗೂ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಷ್ಟೇ, ಈ ತರ ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ರೋಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬರೀ 26 ಅಡಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಡೆ ಬಂಗಾರ ತಿರುಪತಿ ಇದೆ, ಬೆಮ್ಮೆಲ್ ಇದೆ, ಚೆನ್ನೈ ಕಾರಿಡಾರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ 2 ಕಡೆ ವೇ ಇದೆ. ಮೊದಲು ಏನ್ DPR ಮಾಡಿದಾರೋ ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಇದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸೋ ತನಕ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಕ್ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಈ ಮೂಲಕ ಈ ಭಾಗದ ಎಲ್ಲಾ ರೈತರ ಪರವಾಗಿ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ನಾವು ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಮನವಿ ಹೋಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಕ್ಕೆ. ತುಂಬಾ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಜೋನ್ಸ್, ಇವಾಗ ಸೇಫ್ಟಿ ಪ್ರಿಕಾಷನ್ಸ್ ಮಾಡಿಸಿಲ್ಲ, ಅವರು ಮೆಜರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಆ ಕಡೆ ಇದು ಹಂಸ ಹಾಕಿಲ್ಲ. ಈಗ ನಾವು ಇದ್ದಾಗೆ ದಡ ಅಂತ ಗಾಡಿ ಹೋಯ್ತು. ಮೊನ್ನೆ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಹೇಳಿದ್ರು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಗುದ್ಬಿಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಕಾರು ಅಂತ. ಈ ತರ ಸೇಫ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೆಲಸ ನಡೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಇದನ್ನ ಫೈನಲೈಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ತು ಮಾಡೋ ತನಕ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಮಾಡಕ್ ಬಿಡಲ್ಲ ಅಂತ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. KGF ಮುಳಬಾಗಲ್ ಮತ್ತು KGF ರಸ್ತೆಯ ಅಗಲೀಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ KGF ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ಹಳ್ಳಿಗಳು ಇವತ್ತಿಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ಈ ಒಂದು ಮೇಲ್ಸೇತುವೆ ಕಟ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈಗ ನಮ್ಮ CM ಗೋವಿಂದ ರೆಡ್ಡಿ ನನಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಈ ತರ ಆಗಿದೆ ಚಿನ್ನಪ್ಪ, ಯಾಕೆ ನೀವು ಗಮನಿಸಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನಾವು ಗಮನಿಸಲಿಲ್ಲ. ಅವರೊಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಅವರೇ ಹೇಳಿದ್ದು ನನಗೆ, ಏನು ಒಡಗೂರು ಆಮೇಲೆ ತಂಬಳ್ಳಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಹೋಗಿ ನೀನೇ ಅಳತೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನೇ ಹೋಗಿ ಅಳತೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದು ಒಳಮಯ 45 ಇದೆ, ಈ ಕಡೆ 45 ಇದೆ ತಾಯ್ಲೂರು. ಆದ್ರೆ KGF ಇಷ್ಟೊಂದು ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ರೋಡಲ್ಲಿ ಬರೀ 25 ಇದೆ. ಅದರಿಂದ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೂ ವಿಚಾರವನ್ನ ಮುಟ್ಟಿಸಿ ಎಲ್ಲಾ ಮುಖಂಡರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಒಂದು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಮತ್ತು ಗುತ್ತೇದಾರಿಗೆ ಮನವಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಕೆಲಸವನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಇದನ್ನ ಅಗಲೀಕರಣ ಮಾಡಿ ನಮ್ಗೆ 50 ಅಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬೇಕನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರ ಡಿಮ್ಯಾಂಡು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಒಂದು ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಶಾಸಕರಿಗೂ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು. ಈ ಒಂದು ರಸ್ತೆ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಸದನದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ನಾನು ಮಾಧ್ಯಮ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಸಮೃದ್ಧಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರಿಗೆ ವಿಚಾರವನ್ನ ಮುಚ್ಚೋಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಷ್ಟು ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಂತ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದಿಸ್ತಾ ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ಇವತ್ತು 4-5 ಪಂಚಾಯತ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಗೋವಿಂದ ರೆಡ್ಡಿ, ನಮ್ಮ ಸುಭಾಷ್ ಅಣ್ಣ,
ನಮ್ಮ ಅಮರು, ಎಲ್ಲರೂ ಆಂಜನೇಯ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ, ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರೆಲ್ಲನೂ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿರೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನಂದ್ರೆ ಒಂದು 3-4 ವರ್ಷದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಅನಾಹುತಾನ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ನಂಗಿಲಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ತಂಪಲ್ಲಿವರೆಗೂ 100 ಜನ ಸತ್ತಿರೋದು. ಈ ಸತ್ತಿರೋದು ಪಾಪಗಳು ಅದು ಯಾವ ಆಫೀಸರ್ ಸೇರುತ್ತೋ, ಯಾವ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಸೇರುತ್ತೋ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹಾಳಾಗೋಗ್ಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಷ್ಟು ಸತ್ತೋದ್ರು, ಒಳ್ಳೆಯವರು ಹುಡುಗರೆಲ್ಲ ಸತ್ತೋದ್ರು, ತೀರೋದ್ರು. ಮೊನ್ನೆ ನಂಗಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ವಿಸ್ ರೋಡಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲೇ ಒಬ್ಬನು ಪ್ರಾಣ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟ. ಈ ರೀತಿ ಆಯ್ತು. ಸರ್ವಿಸ್ ರೋಡ್ಗಳು ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತಾರ್ ಹಾಕಿ ನೀಟಾಗಿ ಸರ್ವಿಸ್ ರೋಡ್ ಬಿಡಬೇಕು. ಮೊಣ್ಣಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸರ್ವಿಸ್ ರೋಡ್ ಲೆಕ್ಕನೇ ಇಲ್ಲ, 15 ಅಡಿ ಬಿಟ್ಟ ಸಾಕು, ದೊಡ್ಡ ಲಾರಿಗಳು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇದು 4 ವರ್ಷದಿಂದ ಈಗ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮೊನ್ನೆ ಎಮ್ಮೆನತ್ತಕ್ಕೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಓಪನ್ಗೆ ಶಾಸಕರು, ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಸದಸ್ಯರು ಇಬ್ರು ಬಂದಿದ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಮೀಟಿಂಗ್ ಆಗೋಕ್ ಮುಂಚೆ ಅವ್ರನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡೆ. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಬಂದಣ, ಏನೇನು ಬೇಕೋ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಾಕಿದ್ರು ಅಫಿಷಿಯಲ್ಸ್. ಈಗ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಫಿಷಿಯಲ್ಸ್ಗೂ ನನಗೆ ಗಲಾಟೆ ಆಯ್ತು, ಎಲ್ಲ ಸರಿಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ರಿವೈಸ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಅಂತ. ಇವಾಗ ಎಲ್ಲ ಆಗಿರೋದಾಗ KGF ರೋಡ್ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಇದು 2 ಸ್ಟೇಟ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆಂಧ್ರ, ತಮಿಳ್ನಾಡಿಗೂ 2-3 ಸ್ಟೇಟ್ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗೋ ದಾರಿ. ಇದನ್ನು ಅಷ್ಟೇ, ತಾಯ್ಲೂರು ಅಷ್ಟೇ. 45 ಅಡಿ ಯಾಕೆ ಇಡಬಾರ್ದು? ಇದು ಏನು ಯಾರು ಏನು ಹೋಗುತ್ತೆ? ಹಳ್ಳಿಗಳು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಯಾಕೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ ಈ ಅಧಿಕಾರಿಗಳದೇ ದುರಾಡಳಿತ ಆಗಿದೆ. ಈ ಹೈವೇನಲ್ಲಿ ಕೇಳೋರಿಲ್ಲ, ಮಾಡೋರಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಸದಸ್ಯರು ಎಚ್ಚೆತ್ತು ಇವತ್ತೊಂದಿದೆ, ಇದು ಹಾಕಿ ನಾವು ಮಾಧ್ಯಮದವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇದು ಹಾಕಿ ಅವ್ರಿಗೆ, ಮಲ್ಲೇಶ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಹಾಕಿ, ಇದನ್ನು ಹೋಗ್ಲಿ, ಇದು ಹೋಗ್ಲಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡಿ. ಇದನ್ನ ಬಿಡಲೇಬಾರ್ದು, ಇದನ್ನ ಕೆಲಸನೂ ಮಾಡಬಾರ್ದು. 45 ಅಡಿ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಿಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ. ಯಾವ ಅಧಿಕಾರಿ ಬರ್ಲಿ ಬಿಡಬಾರ್ದು. ಇದು ತುಂಬಾ ಅನಾಹುತ ಆಗೋಯ್ತು. 3-4 ವರ್ಷದಿಂದ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಣಗಳು ಹೋಯ್ತು, ಎಂತ ಸತ್ರು. ಮಂಗಳವಾರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ದೌರ್ಜನ್ಯ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ದೌರ್ಜನ್ಯ ಅದು ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಯಾರೇ ಆಗ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಕರೀರಿ, ಹೇಳೋಣ, ಬಿಡೋದೇ ಬೇಡ, ಎತ್ತು ಬಿಸಾಕೋಣ ಅಷ್ಟೇ. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆಗ್ಲಿ, ಎಷ್ಟು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡ್ಲಿ. ಈ ಹೈವೇ ಅವರಷ್ಟು ಅಧ್ವಾನ ಎಷ್ಟೋ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕೆಲಸಗಳು. ಇಷ್ಟು ಅಧ್ವಾನ ಯಾರನ್ನು ನೋಡಿಲ್ಲ ನಾವು. ಇದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ನಾನು ನೇರವಾಗಿ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಸದಸ್ಯರು ಮಲ್ಲೇಶ್ ಬಾಬುಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಇದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಎಂಟಾಗಿ ಇದನ್ನ ಒಂದು ವಾರದೊಳಗೆ ಸರಿಪಡಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ನಂಬಿ ನಾನು ನನ್ನ ಮಾತು ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರಿಗೂ ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತಾ, ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ತಿಳಿಸುತ್ತಾ, ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುವ ಉದ್ದೇಶ ಇಷ್ಟೇ. ಈ ಒಂದು ರಸ್ತೆ ಏನು ಅಗಲೀಕ ಒಂದು ಮೇಲ್ಸೇತುವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಇಲ್ದಿರ ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ DPR ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ರು ಅವತ್ತು, ಆ DPR ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ರಸ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮುಳಬಾಗಿಲಿಂದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸರ್ಕಲ್ ನಿಂದ ಇಲ್ಲಿನವರೆಗೂ ಏನು NH 75 ವರೆಗೂ ದ್ವಿಪಥ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ದ್ವಿಪಥ ಮಧ್ಯಭಾಗದಿಂದ ಆ ಕಡೆ 60 ಅಡಿ, ಈ ಕಡೆ 60 ಅಡಿ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ 25 ಅಡಿ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮುಂದೆ ಅದು 3 ಅಡಿ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ, ಸ್ಟೇಟ್ ಹೈವೇ ಆಗಿದೆ. ಸ್ಟೇಟ್ ಹೈವೇ 95 ಏನು ಅಂತ ಅದನ್ನ ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಇದ್ರೂ ಇದನ್ನ ಯಾವುದೇ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡದೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ ಏನೋ ಒಂದು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಇಲಾಖೆಯವರು ಇದನ್ನ ದುಡ್ಡು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಇಲಾಖೆಯವರು ಇದನ್ನು ತಯಾರಿಸಿರ್ತಾರೆ. ಇದು ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿದೆ. ಇದೇ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸುಮಾರು 100 ಹಳ್ಳಿಗಳು ಬರ್ತವೆ. ಈ 100 ಹಳ್ಳಿಗಳ ಮುಖಂಡರು, ರೈತರು ಎಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಖ್ಯಾತ ವಕೀಲರಾದಂತ ಗೋವಿಂದ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಇದನ್ನ ನೋಡಿ, ಇದು ಅನ್ಯಾಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ರಸ್ತೆಗೆ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಸರಿಪಡಿಸಬೇಕು, ನೀವೆಲ್ಲ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದೇ ಒಂದು ಮನವಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಇಷ್ಟು ಜನ ಒಗ್ಗೂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆವಡಿ ರಾಮಲಿಂಗೇಶ್ವರ, ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ರಾಮಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನವಿದೆ. ಸುಮಾರು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ ಸೇರ್ತಾರೆ ಆ ರಥೋತ್ಸವಕ್ಕೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಬಂಗಾರ ತಿರುಪತಿ ಅಂತ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಹೊಂದಿರುವ ಗುಟ್ಟಳ್ಳಿ ವೆಂಕಟರಮಣ ಸ್ವಾಮಿ ಏಕರೇಡ್ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಅದೇ ರೀತಿ ಕೋಟಿಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಅದೇ ರೀತಿ ಬಹುಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮುಳಬಾಗಿಲಿಂದ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ಬಹುಶಃ ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಜಂಕ್ಷನ್. ಆ ಜಂಕ್ಷನ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ. KGF ಅಲ್ಲಿ KGF ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಹಬ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 1200 ಎಕರೆಯನ್ನ KIDB ಅಲ್ಲಿ ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಇಂಥ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಇದನ್ನು ಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಯಾವುದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸದೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಬೇಕಾಬಿಟ್ಟಿ ಇದಕ್ಕೊಂದು 8 ಮೀಟರ್ ರಸ್ತೆ ಸುರಂಗ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಉದ್ದ ಇಲ್ವಂತೆ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಕಡೆ ತಿರುಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಈ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಗೆ.
ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಉತ್ತರ, ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ಖಂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಮುಖಂಡರು, ರಾಮಲಿಂಗಾರೆಡ್ಡಿ ಅವರು, ಸುಭಾಷ್ ಅಣ್ಣ ಅವರು, ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣ, ನಮ್ಮ ಗೋವಿಂದ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು, ಚಿನ್ನಪ್ಪ ಅವರು, ಕೇಶವರೆಡ್ಡಿ ಅವರು, ಎಲ್ಲರೂ ಎಲ್ಲ ಮುಖಂಡರಾದಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಇದನ್ನ ನಾವು ಒಕ್ಕೊರಲಿನಿಂದ ವಿರೋಧಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದು ಮೊನ್ನೆ ಲಾಸ್ಟ್ ವಾರ ಇವ್ರಿಗೆ ಬಂದು ನಾವು ತಿಳಿಸಿದ್ದೀವಿ, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಇದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬೇಡಿ ಈ ಕಾಮಗಾರಿನ ಅಂತ. ಆದ್ರೂ ನಮ್ಮ ಮಾತನ್ನ ಕಿವಿಗೆ ಹಾಕೊಳ್ಳದೇನೆ ಅವರ ಒಂದು ದುರ್ವರ್ತನೆಯನ್ನು ತೋರಿ ಮುಂದುವರಿಸಿರ್ತಾರೆ ಈ ಒಂದು ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನ. ಇದನ್ನ ಈಗಲೇ ತಡೆಗಟ್ಟಬೇಕು, ಮುಂದೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಇದನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸಬಾರದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಒಕ್ಕೊರಲ ಆಗ್ರಹ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲ ಮೇಲಿನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ಪತ್ರದ ಮುಖೇನ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಷನ್ ಲೆಟರ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಾವೆಲ್ಲ ಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಿಂದ ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಪಕ್ಷಾತೀತವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಯಾವುದೇ ಇದಿಲ್ದಿರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ತಮ್ಮ ಮೀಡಿಯಾ ಮುಖಾಂತರ ಶಾಸಕರಿಗೂ ಸಂಸದರಿಗೂ ನಾವು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಇದು ಸದನದಲ್ಲಿ ತಾವು ಮಾತಾಡಿ ಇದು ಹಿಂದೆ ಇದನ್ನ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಿ ಇದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಮುಂದೆ ಇದು ಅಗಲೀಕರಣ ಮಾಡಬೇಕು, ಎತ್ತರವನ್ನು ಹೇರಿಸಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಇದು ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಬಾರದು ಅನ್ನೋದೇ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ. ಈ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ನೀವು ನಮಗೆ ಈಡೇರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಳಕಳಿ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತಾ ಈ ಒಂದೆರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನ ನಾವು ಮಾತಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹೊಂದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮುಳಬಾಗಿಲು ಕೆಜಿಎಫ್ ಮೇನ್ ರೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು 100 ಫೀಟ್ ರೋಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. 100 ಫೀಟ್ ರೋಡ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕ್ರಾಸ್ ರೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ 100 ಫೀಟ್ ರೋಡ್ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕ್ರಾಸ್ ರೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೇಲ್ ಸೇತುವೆ 50 ಅಡಿ ಇರಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ನಾರ್ಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಓವರ್ ರೈಡ್ ಮಾಡಿ ಖಾಲಿ 22, 23, 24 ಅಂಡರ್ ಫೀಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಮುಂದೆ ಇದು ತುಂಬಾ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ತೊಂದರೆಯನ್ನ ಇವತ್ತೇ ಸರಿಪಡಿಸ್ಬೇಕಂತಾಳೆ ಏನು ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ನಾನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಲು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಹಲೋ ಭಾರತ ಮಾತಾಕ್ಕೆ ಜೈ ಭೀಮ್. ಬಂಧುಗಳೇ, ಇವತ್ತು ಈ ಕೆಜಿಎಫ್ ರಸ್ತೆಯ ಅನಾನುಕೂಲವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಕೆಜಿಎಫ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲಾ ರೈತಾಂತಿ ವರ್ಗದವರು, ಯುವಕರು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಯಾರು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಖ್ಯಾತ ವಕೀಲರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾನ್ಯ ಗೋವಿಂದ ರೆಡ್ಡಿ ಸಾಹೇಬರು ಇದನ್ನು ಹೋಗ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಇದೇನು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾವ್ರೆ ನಮ್ಮ ರಸ್ತೆ, ಇದು ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಸಡನ್ನಾಗಿ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಚಿನ್ನಪ್ಪ ವರ್ಗ. ಅವ್ರು ಬಂದು ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನ ನಮ್ಮ ಸಾಹೇಬರು ಇದನ್ನ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡೋರೆ, ಕೂಡಲೇ ಇದನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸಬೇಕು, ಇದನ್ನ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೂ ಅದನ್ನ ಅವರು ಗಮನಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬಂದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಕಂಬಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಕೆಲಸ ನಿಲ್ಸರಪ್ಪ ಅಂದೆ, ನಿಲ್ಸೋಕ್ಕಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಮೂಲ ಏನಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ನ್ಯಾಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು, ಆ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಜೆಂಡ ಒಂದು ನಾಟಿದ್ದೀನಿ. ಇದೊಂದು ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಖ್ಯಾತ ವಕೀಲರು ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಗಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಇದನ್ನ ಕೈಗೆತ್ಕೊಂಡ್ರಿ. ನಿನ್ನೆ ಎಲ್ಲಾ ಫೋನ್ ಮುಖಾಂತರ ಎಲ್ಲಾ ರೈತಾಪಿ ವರ್ಗದವ್ರಿಗೂ ಮುಖಂಡರುಗಳಿಗೂ ಎಲ್ರಿಗೂ ಈ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಮುಟ್ಟಿಸಿದಾಗ ಸುಮಾರು 100 ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಜನ ಬಂದು ಇದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡ್ತಾವ್ರೆ. ಬಂಧುಗಳೇ, ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ರಸ್ತೆಯನ್ನು ನಾವು ತಡೆ ಹಿಡಿಯಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ತುಂಬಾ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವತ್ತೇ ಅದನ್ನ ನಾವು ಕೈಗೆತ್ಕೊಂಡು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ನಡೀಬಾರ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ರೆ ನಾವಿಲ್ಲೇ ಟೆಂಟ್ ಹಾಕ್ತೀರಿ, ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ನಾಯಕತ್ವ ವಹಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಖ್ಯಾತ ವಕೀಲರು ನಮ್ಮ ಗೋವಿಂದ ರೆಡ್ಡಿ ಸಾಹೇಬರು ಅವ್ರ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಟೆಂಟ್ ಹಾಕ್ತೀರಿ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಏನೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ, ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ನಮ್ಮ ಬೆನ್ನೆಲುಬು ನಮ್ಮ ಖ್ಯಾತ ವಕೀಲರು ಅವರ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಸೌಟು ಮಣ್ಣಾಗೋಕ್ಕೂ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಸೌಟು ಸಿಮೆಂಟ್ ಹಾಕೋಕ್ಕೂ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಕಂಬಿ ಕೂಡ ಮುರಿದೋದಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಇದನ್ನ ತೆಗಿಬೇಕು. ಇವತ್ತು ಇದನ್ನು ಕಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂಥದನ್ನ ಇದನ್ನ ತೆಗಿಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಬಾಂತಾಳು ಈ ಕಮ್ಮಿ ಕಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂಥದನ್ನ ತೆಗಿಬೇಕು. ಇದು ಅಗಲೀಕರಣ ಆಗ್ಬೇಕು. ಈ ಕಡೆ 7 ಅಡಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಅಗಲೀಕರಣ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬೇಕು. ಅದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಮಾಡೋ ತನಕ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಟೆಂಟ್ ಬಿಚ್ಚೋದಿಲ್ಲ. ಯಾರ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ? ನಮ್ಮ ಖ್ಯಾತ ವಕೀಲರು ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ
ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಯುವಕರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ನಾವು ಕೈಗೆತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ, ನಾವು ನಿಲ್ಲಿಸೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅದೇನೇ ಆಗಲಿ ನಮ್ಗೆ ರಸ್ತೆ ಉದ್ದಾದವರೆಗೂ ಅಗಲಾದವರೆಗೂ ರಕ್ತವನ್ನು ಚೆಲ್ತಿರೋದೇ ಹೊರತು ರಸ್ತೆ ಮಾಡೋಕ್ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ನಮ್ಮ ರೈತರ ಪರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ನಾಯಕರ ಪರವಾಗಿ ಘಂಟಾಘೋಷದಿಂದ ಒಂದು ಚಾಲೆಂಜ್ ಅನ್ನು ಬಿಸಾಕ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ಯಾರ್ಕ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರಗ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮಾಡೋಕ್ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಇಂದುವರೆಗೂ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಇದ್ದೀರಿ. ಅವ್ರ ಕೆಲಸ ನಿಲ್ಲಿಸಲಿಲ್ಲ, ಇನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಇನ್ನು ಬಿಡೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 4 ಮಾತು ಹೇಳೋದಕ್ಕ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಭೀಮ್. ಅಗಲೀಕರಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ KGF ಗೆ ಹೋಗಂತ ರಸ್ತೆ ಒಂದು ಅಂಡರ್ ಪಾಸ್ ಅನ್ನ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಅನಾನುಕೂಲವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕೆಲಸ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬೇರೆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲಾನು 40 ಮೀಟರ್ 35 ಮೀಟರ್ ಅಗಲ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ 45 ಅಡಿ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ 8 ಮೀಟರ್ ಕೇವಲ 8 ಮೀಟರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ರಸ್ತೆ ಬಹಳಷ್ಟು KGF, ಬೆಮ್ಮಲ್ ಮತ್ತು BGML, ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ಮತ್ತೆ ಆವಣಿ ಜಾತ್ರೆ, ದೊಡ್ಡ ಜಾತ್ರೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಬಹಳ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂತ ರಸ್ತೆಯನ್ನ ಬಹಳ ಕಿರಿದಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನ ಮನಗೊಂಡು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರೆಲ್ಲಾನು ಈ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಪಬ್ಲಿಕ್ಸ್ ಬಂದು ಇದನ್ನ ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡಬೇಕು, ದೊಡ್ಡದಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಅನಾಹುತ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಪಘಾತಗಳಿಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಈ ರಸ್ತೆಯನ್ನ ಈ ಕೆಲಸ ನಿಲ್ಲಿಸೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಾರದಿಂದ ನಮ್ಮ ಗೋವಿಂದ ರೆಡ್ಡಿ ಅನ್ನೋರು ಅವ್ರ ಆಫೀಸರ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಕೆಲಸ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ನಾವು ದೊಡ್ಡವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೂ ಕೆಲಸ ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲಾ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಮನವಿ ಕೊಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿರ್ತೀವಿ. ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಗೋವಿಂದ ರೆಡ್ಡಿಯನ್ನ ನಾವು ಪಬ್ಲಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಭಾಗದ MLA ಅವರು ಮತ್ತು MP ಅವರು ಸಹ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಯಾಕೋ ಇದು ಒಂದು ವಾರದಿಂದೇನೆ ಇದು ವಾರದಿಂದೇನೆ ಒಂದು ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇದಾಗಿದೆ, ಒಂದು ನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ. ಅವರು ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದಾರೋ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಅವರು ಸಹ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕೈಗೂಡಿ ನಮ್ಮ ಈ ರಸ್ತೆಯ ಎಲ್ರಿಗೂ ಅನುಕೂಲ ಆಗಂತೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ಸ್ಗೆ ಈ ಒಂದು ಅಂಡರ್ ಪಾಸ್ ಅನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿ ಮನವಿ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರ ಕಡೆಯಿಂದನೂ ಈ KGF ರಸ್ತೆಯ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಭಾಗದ ನಾಗರಿಕರಿಂದ ಒಂದು ಮನವಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಇದನ್ನ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಎಲ್ಲರೂ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟು ಇದನ್ನ ಅಗಲೀಕರಣ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಅವರು ರೆಡ್ಡಿ ಸಾರ್ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ತಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರೋದೇನಂದ್ರೆ ಇದು ನಮ್ಮದು KGF ಮೇನ್ ರಸ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಒಂದು 10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆವಣಿ ಜಾತ್ರೆ ಯುಗಗಳಿಂದ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲ ನೀವು ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ ಸೇರ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಜಾತ್ರೆ ನಡೀತಾ. ಅದನ್ನ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು 2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಮುಂದೆ ಹೋದ್ರೆ ನಮಗೆ ಇದು ಬಂಗಾರ ತಿರುಪತಿ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೋದ್ರೆ BGML, ಅಲ್ಲೇ ಬೆಲ್ಲ ಇದೆ, ಕೋಟ್ಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಇದೆ. ಅನೇಕ ಜನ ಹುಡುಗರು ಮಕ್ಕಳು ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗೋದು ಬರೋದು ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಈಗ ನಾವು ಇರೋದು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿಂದ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಂದ್ರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಎಲ್ಲ 45 ಅಡಿ ಮಾಡಿದ್ದು. ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಎಲ್ಲ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಸಿ 50 ಅಡಿ. 45ರಿಂದ 50 ಅಡಿ ನರಸಾಪುರದ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ತಿರುವಣ್ಣಾಮಲೆ ಹೋಗೋ ರೋಡನ್ನು ಅದು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಈ ರೋಡ್ SH ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಮ್ಮ KGF ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ವೆಂಕಟಾಪುರದಿಂದ ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮದನಪಲ್ಲಿ, ಪುಂಗನೂರು, ವಡ್ಡಳ್ಳಿ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಹೋಗ್ತದೆ. ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇದಿದೆ, ಯಾವುದೋ ಭಾರಿ ಫೇಮಸ್ಸು ದರ್ಗಾ ಇದೆ, ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ಟೆಂಪಲ್ ಇದೆ, ವಿನಾಯಕನ ಟೆಂಪಲ್ ಇದೆ, ನರಸಿಂಹ ತೀರ್ಥ ಇದೆ, ಈಶ್ವರನ ಟೆಂಪಲ್ ಇದೆ, ಮಾನ್ಯುಮೆಂಟ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಇವೆಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕು ನಾವು ಸಹ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಇರ್ತೀವಿ. ನೀವು ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತೀರ ಅಂದರೆ ಬರ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಬರ್ತೀವಿ. ಇದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು 50 ಅಡಿಗೆ ನಮಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾರಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಗೈಡೆನ್ಸಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಯಾರು ನಿಮ್ಗೆ ತೊಂದರೆ ಮಾಡಬೇಕು, ನಿಮ್ಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಜನಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಬಾರ್ದು. ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಯಾವಾಗಾದರೂ ಕರೀರಿ, ಎಷ್ಟೊತ್ತಾದರೂ ಕರೀರಿ, ನಾವು ಬರೋಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದೀವಿ. ಇವರು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಧಾನರು, ಏನಪ್ಪ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಧಾನರು ನಮ್ಮ ರಾಮಲಿಂಗ ರೆಡ್ಡಿ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅವರು ಎಲ್ಲ ಚೇರ್ಮನ್ಗಳು. ಜನಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳು ಬಿಟ್ಟು ಇವತ್ತು ಬಂದಿರೋದು. ಆಮೇಲೆ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಇವಾರ ಮಸ್ತಾನ ಯಾರ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವನು ಇಲ್ಲಿ ಸೈಟ್ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರೆಲ್ಲ ಬಂದು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ, ಬರೀ ಮ್ಯಾಟ್ ಮಾತ್ರ ಹಾಕಿದ್ರು. ಇವತ್ತು ಅವತ್ತು ಈಗ ಈ
ಸಾಕಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು DPR ಮಾಡಿದ್ರು. ಈಗ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಆಗಿದೆ, ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಏನು ಸರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಪಕ್ಕನೇ ಇದೆಯಲ್ಲ ದೊಡ್ಡದು, ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಎಲ್ಲ ಡಿವೈಡ್ ಆಗತ್ತೆ, ಆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಅವ್ರ ಪ್ಲಾನ್ ಈಗ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈಗ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ దగ్గర తీసుకెళ్తాము, వాళ్ళ గ్రామానికి తీసుకెళ్లి చెప్తాము. చెప్పి ತಮ್ಮ ಡಿಸಿಗ್ನೇಷನ್ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ. ಜನರಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಸುಮಾರು 12 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಕಾಮಗಾರಿ. 12 ವರ್ಷದಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 75 ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಸರ್ವಿಸ್ ರೋಡ್ಗಳಿಲ್ಲ, ಫ್ಲೇವರ್ಗಳಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಫ್ಲೇವರ್ಗಳು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರ. ಸರ್ವಿಸ್ ರೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ತೀರಾ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೂಚನಾ ಫಲಕಗಳು ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಇಲ್ಲ. ಈ ರಸ್ತೆ ತಾಯ್ಲೂರು ರಸ್ತೆ ಆಗ್ಬೋದು, ಕೆಜಾಪ್ ರಸ್ತೆ ಆಗ್ಬೋದು, ವಿರೂಪಾಕ್ಷಿ ರಸ್ತೆ ಆಗ್ಬೋದು, ಮುಳಬಾಗಿಲಿಗೆ ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಸೂಚನಾ ಫಲಕ ಇದೆ? ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಹಾಕ್ಸ್ತೀನಿ. ಈಗ ನಡೀತಾ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹಾಕಿದ್ವಿ, ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ತೆಗೆದಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಹಾಕ್ಸ್ತೀನಿ ನಾನು. ಜೊತೆಗೆ ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೆಯುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಗೈಡ್ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ಒಬ್ರು ಇರಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಬಂದ್ರಿ, ಹಗಲಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಇರಲ್ಲ, ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ಇದು ಹೋಮ್ ಗಾರ್ಡ್ಸ್ ಇಬ್ರು ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರ. ಅವರು ಯಾರನ್ನು ಅವ್ರು ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ರಲ್ವಾ, ನೈಟ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಬರ್ತಾರ. ನೈಟ್ ಡ್ಯೂಟಿ ನೀವು ನೋಡಿಲ್ಲ ಅನ್ಸತ್ತೆ, ಇಬ್ರು ಇರ್ತಾರು. ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಹೋಮ್ ಗಾರ್ಡ್ ಅವ್ರು ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರ. ಇದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 75ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸರ್, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬಂಗಾರಪೇಟೆಗೆ ಏನು ಟ್ರೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾಲೂಕು ಜನ ಆ ರಸ್ತೆ ಮುಖಾಂತರನೇ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಒಂದು ಎರಡನೇದು, ಸುಮಾರು ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಆವಣಿ ಜಾತ್ರೆ ನಡಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಮುಖಾಂತರನೇ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಕೆಜಾಪ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಈಗ ನಡೀತಾ ಇರುವಂತ ಚೆನ್ನೈ ಕಾರಿಡಾರ್ ರಸ್ತೆ ಕೂಡ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಳಿಸುವಂತ ರಸ್ತೆ ಇದೆ. ಈಗ ಈಗಾಗಲೇ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಆಗಿರುವಂತ ಒಂದು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸ್ಥಾಪನೆಗಳು ಕೂಡ ಆಗ್ತಿದೆ ಕೆಜಾಪ್ ತಾಲೂಕಲ್ಲಿ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಸಂಚಾರ ನಡೆಯುವಂತ ಈ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಆಗ್ಲೇಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಭಾಗದ ಎಲ್ಲಾ ಜನರ ಒಂದು ಒತ್ತಾಯ ಆಗಿದೆ ಸರ್. ಮುಳಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ರಸ್ತೆ ಮುಖಾಂತರ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ತಿರುಪತಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇದೇ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಕಾಮಗಾರಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಇವಾಗ ನೋಡಿ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ 3 ಕಡೆ ಅಂಡರ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಜೊತೆಗೆ ನರಸಿಂಹ ತೀರ ಹತ್ರ ಬೇರೆ ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೀತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಇದುವರೆಗೂ ಯಾವ ಕೆಲಸನೂ ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗ್ತಲೇ ಇದೆ. ಅದು ಯಾರು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ, ಇದ್ರ ಯಾರಾದ್ರೂ ಪ್ರಾಣ ಹೋದ್ರೆ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿಮ್ದೇ ಅಲ್ವಾ? ಇದು ನಮ್ದು, ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನ ತಾವು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸ್ತೀರಾ? ಜೊತೆಗೆ ಇವ್ರು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಇವತ್ತು ಮನವಿಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಸರ್? ಈಗ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆದಷ್ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು 3-4 ಮಂತ್ಸ್ ಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದಿಷ್ಟು ಮತ್ತೆ ಅಪ್ರೂವಲ್ ತಗೋಬೇಕು, ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದೆಲ್ಲ 3-4 ಮಂತ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲ ಸರ್, ಇವಾಗ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಇದು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದು ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಜನರ ಒತ್ತಾಯ ಇದೆ. ತಾಯ್ಲೂರ್ದ ಅಂಡರ್ ಪಾಸ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ವಿರೂಪಾಕ್ಷಿದು ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಆ ಕಾಮಗಾರಿ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಇದಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ತಗೊಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಡೋ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅದು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಅಷ್ಟೊಳಗೆ ಇದು ಡಿಸೈನ್ಸ್ ತಗೋಣ ಅಂತ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ತಗೋಬೇಕು, ಅಪ್ರೂವಲ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸರ್. ನನ್ನ ಮನೆ ಜನರು ಈ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನೀವು ಸಿವಿಲ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ, ಈ ಕಡೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ಇದು ಮಾತ್ರ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇತ್ತು. ಇದನ್ನ 45 ಫೀಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನ ಅಲೋಕೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿ. ನಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ತಾವೇನು ತೊಂದರೆ ಬೇಡಪ್ಪ. 26 ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು. ಅವ್ರ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಅವರು ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ಡೆಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು, ಅದು ಅಪ್ರೂವಲ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆವಾಗನೇ ಇದೆಲ್ಲ ಆಗತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ MP ಸಾಹೇಬರು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಕಡೆಯಿಂದ, MLA ಕಡೆಯಿಂದ, ಲೋಕಲ್ MLA ಕಡೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಲೆಟರ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿತಿನ್ ಗಡ್ಕರಿ ಸಾಹೇಬ್ರ ಹತ್ರ ಬರ್ಬೇಕಂತ ನಾವೇ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತೀವಿ ಸರ್. ಈಗ ಜನಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಿ 2 ಬಾರಿ ಕೂಡ ಸುದ್ದಿ ಕೂಡ ಮಾಡಿದರೆ, ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಒಂದು ಮುಖಂಡರು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಕಾಮಗಾರಿನ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ? ಇಷ್ಟು ಜನರ ಮನವಿ ಮೇರೆಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಗಲೀಕರಣ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇದು ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿಲ್ಲ, ನಮ್ ಕೈ ಏನಿಲ್ಲ. ಈಗ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು ನಿಮ್ ಜೊತೆಲಿ ಬರ್ತೀವಿ. ಇದು ಅಗಲೀಕರಣ ಆಗ್ಬೇಕು ರಸ್ತೆ, ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದನ್ನ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ತಡೆ ಹಿಡೀರಿ, ಉಳಿದಿರುವಂತ ಕಾಮಗಾರಿ ನೀವು ಮುಂದುವರಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಹಂಗೆ ಮಾಡೋಣ. ಈಗ ನಿಲ್ಸ್ತೀವಿ, ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಸ್ತೀವಿ, ಆಮೇಲೆ ಐಆರ್ಎಸ್ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ 10 ಜನರ ಮುಂದೆ ತಾವ್ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ನಡೀತಾ ಇರ್ಲಿ ಅಂತ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಂದುವರಿಸೋದ್ರೆ ನಾಳೆ ದಿವಸ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎದುರಾದ್ರೆ ಮಾಡಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು 100 ಜನ, ನಾಳೆ 1000 ಜನ ಆಗ್ಬೋದು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ? ಸರಿ, ಹಂಗೆ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್.